starting now again. As you guys already know, sir said my name is Tania and আমি এই সেক্টরে রয়েছি একজন মার্চেন্ডাইজার হিসেবে আপনাদের মতো একজন সহযোদ্ধা এই সেক্টরে। And today I'm going to talk about apparel industry. As today is our orientation class, so I will try to keep it as much as short and simple. So first, let's talk about apparel. So we have everyone have this idea what is apparel, right? So can you guys, anyone, could you please tell what is apparel? By that, when we heard apparel, what we think, what could be apparel? Can anyone please tell me? Anyone please? আমি আপনাদের থেকে একটু কোঅপারেশন চাচ্ছিলাম। কেউ কি বলতে পারবেন অ্যাপারেল বলতে আমরা কি বুঝি? Ma'am, clothes. Yeah, Apparel sure. garments industry. Thank Apparel you. refers to the finished clothing items, including casual wear, formal wear, then sportswear, and specialty clothing. Thank you. Thank you for your response, guys. All, everyone is right about these things. Yeah, apparels means clothing, but basically apparels means what we first think. Apparels means something wearable, right? So it could be cloth, leather. In fact, it could be shoes. যে আমরা যে জুতাটা পরি সেটা তো আমরা পরতেছি, রাইট? আমাদের সেক্টরে কিন্তু অনেকেই রয়েছে শু মার্চেন্ডাইজার। So what is wearable, that calls apparel basically. Okay, so at first when we heard these things like what is apparel, that is wearable. So এর মধ্যে আমাদের ক্লথ আসতে পারে, শুজ আসতে পারে, লেদার আসতে পারে, এভরিথিং। লাইক আমরা লেদারের জ্যাকেট পরি না, সো ওইটাও কিন্তু অ্যাপারেল ইন্ডাস্ট্রির মধ্যেই পড়ে। Then comes to our history in this garments sector. At first, if we think in this sector, which factory was the first one? Can anyone say? Okay, that is Riyadh Garments. So it was the very first beginning of this garments industry in our country. This is the first garments. So it's holding a significant place in the from the very beginning in ready-made garments industry in our country. And it was began that their journey 1960s in Dhaka city, and primarily they are started like as domestic market and tailored garments like shirt, leggings, these types of things they are producing that time. And after, and only 8 swing machine and employees was local tailor. There was no skilled, even there was no skilled employees as much as today's our industry. And after that, the in 1973 আমাদের যখন দেশ স্বাধীন হয়, এরপরে ওদের যে জার্নিটা শুরু হয়, ওরা হচ্ছে একটি স্টোর থেকে রিব্র্যান্ড হিসেবে চলে যায় কি রিয়াজ গার্মেন্টস লিমিটেডে। একটা ফার্স্ট হচ্ছে সবচেয়ে প্রথম যেটা অফিসিয়ালি রেজিস্টার্ড গার্মেন্টস ইন আওয়ার কান্ট্রি। Then their journey begins from there, and they literally 10,000 men's shirt export from Bangladesh first time to France, and there were that time as branding made in Bangladesh first time. So প্রথমে কিন্তু এটা ছিল না, এই জার্নিটা খুবই মানে অনেক কিছুর মধ্য দিয়ে চলে আসতে হয়েছে। তো আমরা এরকম এখন যেরকম দেখতে পারি সবগুলা গার্মেন্টস এর ট্যাগের মধ্যেই থাকে মেড ইন বাংলাদেশ, বাট তখন কিন্তু ফার্স্টের দিকে ছিল না। সো এটা ওরাই হচ্ছে আমাদের এই পর্যন্ত নিয়ে আসতে সাহায্য করেছে। তারপরে আসা যাক হচ্ছে চ্যালেঞ্জেস। যদি আমরা দেখি আমাদের গার্মেন্টস সেক্টরে, হ্যালো, someone texts me, please, raise your voice.
If anyone wants to tell anything, please tell me. আচ্ছা, কেউ কিছু কোশ্চেন থাকলে শেষের দিকে বললেই ভালো হয়। Okay, okay. আপনি কন্টিনিউ করেন। Then then আমরা যদি দেখি যে আমাদের চ্যালেঞ্জেস আমাদের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি অনেক আপস এন্ড ডাউনস এর মধ্য দিয়ে কিন্তু আমরা আজকে এই পর্যায়ে চলে আসছি। এটা একদিনে আমাদের পসিবল হয় নাই। লাইক আমাদের স্বাধীনতারও অনেক আগে থেকে 1970 সাল থেকে শুরু করে আজকে দাঁড়িয়ে আছি হচ্ছে আমরা 2024-এ। সো এর মধ্যে অনেকগুলো পিরিয়ড চলে গেছে। 1970s থেকে 1980 পর্যন্ত সেটা ছিল আমাদের একদম আর্লি পিরিয়ড, যখন হচ্ছে আমাদের দেশে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিটা ইন্ট্রোডিউস করতেছে নিজেদেরকে। এন্ড দেন যদি দেখি 1982 থেকে 85 ওইটা ছিল ব্রুমিং ডেস আমাদের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে। ওদের গ্রোথ ইনক্রিজ করতেছিল রেপিডলি তখন আমাদের ইন্ডাস্ট্রি। বিশ্বে গ্লোবালি হচ্ছে একটা বাংলাদেশ যে আছে, বাংলাদেশের প্রোডাক্ট যখন ইন্ট্রোডিউস করতেছিল তখন সবাই জানতেছিল, তখন বায়ারে আসতেছিল। ওই সময়টা হচ্ছে 1982 থেকে 85। এন্ড দেন যদি দেখি 1990s-এ তখন হচ্ছে আমাদের স্পেশাল যেটা নিট ওয়্যার, বাংলাদেশের প্রথম নিট ওয়্যার সেক্টরটা ডেভেলপ করে সিগনিফিকেন্টলি 1990 সালের দিকে। দেন যদি দেখা যায় 1993 সালে আমাদের হিউজ একটা মানে প্রবলেম আমরা ফেস করতেছিলাম গ্লোবালি ইন্টারন্যাশনাল ভাবে, সেটা হচ্ছে চাইল্ড লেবার ইস্যু। and we also overcome that successfully today. and 1993 পরে 2006 সালে স্ট্রাইক এন্ড বিভিন্ন প্রবলেম গার্মেন্টস ওয়ার্কার আমরা ওইটাও ওভারকাম করে আসি। 2007-8 স্টেবল গ্রোথ যেটা আমরা দেখেছি আমাদের গ্রোথের মধ্যে যদি আমরা দেখি, আমি একটু পরে আপনাদেরকে যখন দেখাবো চার্টগুলো তখন আপনারা বুঝতে পারবেন যে তখন আমাদের গ্রোথটা অনেকটা স্টেবল ছিল। বাট সাডেনলি 2013 সালে রানা প্লাজার যেটা হয়ে গেল, তো ওইটার পরে আসলে অনেকভাবে আমরা অনেক কিছু ফেস করতে শুরু করি। আমাদের বাংলাদেশের সবগুলা গার্মেন্টস এর ছোট বড় সব গার্মেন্টস এর কিছু না কিছু প্রবলেম ফেস করতে থাকি, বিকজ বায়ারদের ট্রাস্ট ইস্যুটা হচ্ছে অনেকটুকুই লুজ করতে থাকতেছিলাম আমরা। বিকজ ওরা ধরে নিছে যে আমাদের বাংলাদেশের গার্মেন্টস গুলা ওয়েল কমপ্লায়েন্স না, যেহেতু এত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে যায়। তো ওইটা আমরা ওভারকাম করি যেভাবেই হোক, অনেক কষ্টে আবার বায়ারদের ট্রাস্ট আমরা গেইন করি। দেন যদি দেখি 2020 যেটা হচ্ছে কোভিড-19, তখন র্যাপিডলি আমরা হচ্ছে যেটা দেখলাম যে আমাদের কান্ট্রির যে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিটা স্পেশালি খুবই মারাত্মকভাবে ইফেক্ট আসে এটা। এন্ড এটার হচ্ছে বাইরের দেশ, তখন তো সবার মধ্যে আতঙ্ক চলে আসছে যে আগে তো নিজের জীবন, তারপরে না হয় কাজ করব, যদি আমি নাই বেঁচে থাকি টাকা দিয়ে কি করব বলেন। তো তখন হচ্ছে এই আতঙ্ক থেকে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিটা অনেকটুকুই হচ্ছে ডাউন করে। দেন ওইটা আমরা ওভারকাম করে 2021-22 রিকভার করি স্ট্রংলি, আবার ব্যাক করি। তাও আবার আমাদের গ্রোথ ছিল, আমাদের ইন্ডাস্ট্রির গ্রোথ ছিল বাংলাদেশের 35.47% ইজ হিউজ। আমাদের যে ওভারকাম করে যে ভাবে রেপিডলি আমরা আসতে পারছি সেটা ছিল অকল্পনীয়। সেটা মনে হয় একমাত্র আমাদের বাংলাদেশ হৃদয়ে পসিবল হয়েছিল। এন্ড এইখানে যদি আমরা দেখতে পারি, এটা হচ্ছে একটা চার্ট গ্রাফ। এখানে আমি ট্রাই করেছি দেখানোর যে কম্পারিজনটা, লাইক আমাদের বাংলাদেশে টোটাল যে এক্সপোর্ট হয় সেটা হচ্ছে কতটুকু পার্সেন্ট থেকে আমাদের আরএমজি সেক্টর, শুধুমাত্র আরএমজি তে আমরা কত পার্সেন্ট আমরা এক্সপোর্ট করতেছি সেটা আমি এখানে ট্রাই করেছি দেখানোর। এখানে আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন যে একটা লাইট ব্লু আরেকটা একটু ডার্ক ব্লু। যেটা ডার্ক ব্লু ফ্রন্ট সাইডে সেটাই হচ্ছে আরএমজি এর যে এক্সপোর্ট রেশিও যেটা সেটা। তো এখানে আমি ট্রাই করেছি 1983 থেকে 2023 পর্যন্ত। সো আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন একদম প্রথম থেকে শুরু করে, হ্যাঁ আমরা 20-এ একটু ডাউন ছিল, 21-এ 23-এ ওভারকাম করে এখন আমরা আবার আমাদের আগের জায়গা থেকেও অনেক ভালো জায়গায় চলে এসেছি। কিন্তু ম্যাম তো স্লাইড চেঞ্জ এইখানে হয়নি। এখনো চেঞ্জ হয়নি। নো ম্যাম।
স্ক্রিনটা শেয়ারিং এ দেন। Skin to share it. Okay, let's try again. I don't know why it's happening today like this. জি ম্যাম এখন হইছে। এখন কি visible? ওকে ওকে, জি তাহলে ম্যাম। আমি এভাবেই নিচ্ছি আপনাদের শুরু। ওকে, দেন এখন যদি দেখতে পারি আরএমজি সেক্টরের টোটাল যে এক্সপোর্টটা আমাদের কান্ট্রির, এটা হচ্ছে সেটা রেশিও 1995 থেকে 23 সাল পর্যন্ত যে একটা রেশিও। ফার্স্ট আমরা যদি দেখি 1995-96 এ 65.61% ছিল, এন্ড সেটা হচ্ছে আজকে দাঁড়িয়ে গত বছর আমাদের পার্সেন্টেজ ছিল 84.58%. And here's the growth of RMG sector. It's the percentage আকারে দেখানো হয়েছে, and এখানে কিছু দেখতে পারবেন যে নেগেটিভও রয়েছে, লাইক হচ্ছে 2001 সালে এটা নেগেটিভে চলে গিয়েছিল সাম ইস্যুস এর জন্য, and 2019 and 20 সেটা আমরা জানি সবাই যে কোভিড-19 যেটা আমরা সবাই ফেস করেছি, তো তখনও নেগেটিভে চলে যায়, and রিসেন্টলি এখন আবার সেটার গ্রোথটা আমরা আবার ওভারকাম করে চলে এসেছি। And after that, here's the ratio of oven and net and total যে আমাদের এক্সপোর্ট হয় আরএমজি সেক্টর থেকে, তো এখানে হচ্ছে সেটা রেশিওটাই দেখানো হয়েছে। যদি আমরা লক্ষ্য স্লাইডটা করি আমরা ফুল স্ক্রিন দেখাচ্ছে না। ওকে, নাও কারো কি সমস্যা হচ্ছে? এখন ঠিক স্লাইডটা আছে? ফুল স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না। যে দেখতে পাচ্ছে না, তো সে এখন কি স্লাইডে ক্লিক slide করলে দেখতে পাবেন। আপনার হচ্ছে না ইয়াতে ক্লিক করেন। আপনি স্ক্রিনে ক্লিক করেন, দেন হচ্ছে এটা ডাবল ভিজিবল ক্লিক মানে করতে হবে, আপডেটটা ডাবল ক্লিক চলে করতে আসবে। হবে। হুম, ও থ্যাংক ইউ, প্রবলেম সলভ। ইয়া okay, it's okay. Okay, here we can see the কোভিড-19 এর পরে আমরা যদি দেখি যে আমাদের ওভেন থেকে নিট যে গার্মেন্টসটা ওইটাতে একটু বেশি পার্সেন্টেজটা, কেন বলেন তো? কারণ আমি যদি বলি একদম আমার ওপিনিয়ন শেয়ার করি, সেটা হচ্ছে আমাদের যখন কোভিড-19 হয় তখন সবগুলো ম্যাক্সিমাম অফিসেই হয়ে যায় হোম বেসড। তখন আমরা বাসায় যখন থাকি কি করি? কমফোর্টেবল ড্রেস পরি, রাইট? তো আমরা যখন কমফোর্টেবল ড্রেস পরি তখন তো এটা ওভেন মানে ডেনিম বেস কিছু পরতেছি না, আমরা কিন্তু নিট বেসের মধ্যেই পরতেছি। তো তখন থেকে আমরা এটা বুঝে গেলাম যে আমাদের কমফোর্টেবলও লাগবে, মানে সামথিং ফ্যাশনেবল বাট ইট শুড বি কমফোর্টেবল। সো কমফোর্টেবল এর জন্যই হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের এখন যেটা হচ্ছে নিট বেস যেটা সেটা ডিমান্ড আবার বেড়ে যাচ্ছে। And here's the potentiality of RNG industry. যদি আমি বলি আমার ওপিনিয়ন থেকে আমাদের দেশের রিজন, হ্যাঁ আমাদের দেশে প্রাইস অনেক কম দিতে পারতেছি, এটার জন্য আমাদের হচ্ছে সেলস ভালো বলতে পারেন, বায়ার আসতেছে, আমাদের অর্ডার হিউজ কোয়ান্টিটি, সবকিছুই ঠিক আছে, বাট এটার মেইন রিজন কি কেউ বলতে পারবেন? ক্যান এনিওয়ান? সস্তায় ম্যাম জমি প্রশ্নটা পাওয়া। যদি কাইন্ডলি আরেকবার পড়তেন প্রশ্নটা। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। আমাদের দেশে হচ্ছে আমরা অনেক চিপেস্ট রেটে দিতে পারতেছি একটা গার্মেন্ট অন্যান্য আদার্স কান্ট্রির তুলনায়। তো this is the main reason basically why buyer are attracted to our country, why buyers coming to our country for the product. This লেবার is the কস্ট main reason, right? হচ্ছে লেবার Yeah, yeah. কস্ট আমাদের অনেক কম, এর আমাদের জন্য হচ্ছে দেশে আমরা কম মেইনলি প্রাইস লেবার প্রডিউস কস্টটা করতে খুব কম। হুম, তো লেবার কস্টটা কেন কম সেটা বলতে পারেন কেউ? লিভিং ওয়েজেস অনেক কম, তাই আর কি। ডেফিনেটলি আমাদের লিভিং ওয়েজেস কম, কজ হচ্ছে লেবার কস্ট যেহেতু কম থাকবে, সো সবকিছু এটার উপরে ডিপেন্ড করে আসে। বাট দ্য থিং ইজ আমাদের যদি গার্মেন্টসে দেখি 60% ওমেন্সরা কাজ করে। আমাদের সবচেয়ে থেকে স্ট্রংগেস্ট পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের গার্মেন্টস সেক্টরে ওমেন্সরা বেশি কাজ করে লেবার সেক্টরে।
যদি আমরা দেখি অপারেটর থেকে ধরে সুইং ডিপার্টমেন্টে ম্যাক্সিমাম ওমেন্সরাই কাজ করতেছে। তো আমাদের কান্ট্রিতে এটা একটু মানে ওমেন্সদেরকে একটু কমে হচ্ছে আমরা হায়ার করতে পারি, বা গ্রাম থেকে মানুষ হচ্ছে শহরের দিকে যখন আসে অনেক কমে হয়ে যাচ্ছে আমরা কাজ করে থাকি। সো আমরা এখানে আমাদের ম্যান পাওয়ারটা অনেক বেশি ছোট একটা দেশের তুলনায়। তো আমাদের অনেক ম্যান পাওয়ার, দ্যাটস দ্য রিজন হোয়াই উই ক্যান গিভ দিস প্রাইস, চিপেস্ট প্রাইস। And we have the target also by 2030 our target হচ্ছে 60 billion in garments export we will earn only from Europe buyer, Europe countryside থেকে। And this will be possible if we can produce our product diversification, like আমরা আগে হচ্ছে ওভেন, নিট, এই টাইপের প্রোডাক্টই হচ্ছে বেশি দেখতাম যে আমাদের দেশে হচ্ছে প্রডিউস করতো। বাট যদি আমরা রিসেন্টলি দেখি স্পোর্টস ওয়্যার অনেক বেশি করতেছে এখন আগের তুলনায়, দেন ব্লেজার, ফর্মাল, আর অনেক টাইপের নিউ নিউ প্রোডাক্ট আসতেছে, ফ্যাশনেবল অনেক প্রোডাক্ট আসতেছে। বায়াররা যেটা ডিমান্ড ওই অনুযায়ী যখন আমাদের টেকনোলজি যেটা সেটাও যদি আমরা হচ্ছে আপডেট করে করে চলে আসতে পারি, তো আমাদের প্রোডাক্ট ডাইভার্সিফিকেশন যত হবে, তো আমাদের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে তত বেশি হচ্ছে আমরা ডেভেলপ বলেন, গ্রোথ বলেন, নিয়ে আসতে পারবো আর কি। এন্ড বায়ার তত বেশি অ্যাট্রাক্ট হবে। এন্ড এখানে আরেকটা মেইন রিজন যদি আমি বলি, এখন আপনারা দেখবেন যে আমরা খুব ইকো ফ্রেন্ডলি, সাস্টেনেবল এইসব দিকে হচ্ছে অনেক বেশি ফোকাস, আমরা না, স্পেশালি যখন আমরা দেখি যে বায়াররা অনেক বেশি এইসব সাইডে ফোকাস, বিকজ এখানে আরেকটা রিজন থাকে, ওরা ট্যাক্সের ক্ষেত্রে এটার বেনিফিট পাচ্ছে। যখন কোনো কিছু সাস্টেনেবিলিটি দিয়ে হচ্ছে কোনো কিছু প্রডিউস করা হচ্ছে বা ইকো ফ্রেন্ডলি বা হচ্ছে রিসাইকেল কোনো কিছু ইউজ করতেছে, তখন তারা এটার উপর একটা পার্সেন্টেজ পাচ্ছে। তো বায়ার ওইটার জন্য হচ্ছে খুব বেশি ভাবে হচ্ছে এটাকে ফোকাস আমরা করলে, যত বেশি ফোকাস করতে পারবো বায়ার তত বেশি অ্যাট্রাক্ট হবে, ওইটাই হচ্ছে আমাদের অপরচুনিটি হিসেবে কাজ করবে। So this is the point why how we can get the response easily from our buyer side, and definitely we should be work on this side. Because এখন যদি আমরা বলি বিশ্বের অলমোস্ট আমাদের যারা হচ্ছে কম্পিটিটর কান্ট্রি, ভিয়েতনাম বলেন, চায়না বলেন, এখন ইন্ডিয়াতে হ্যাঁ অনেক অর্ডার, আমাদের রিসেন্ট অনেকগুলা কজেসের জন্য হচ্ছে ইন্ডিয়াতে অনেক মুভ করেছে অর্ডার। তো এই সাইড গুলাতে অনেক কান্ট্রি, সবগুলা কান্ট্রি হচ্ছে শ্রীলঙ্কা বলেন, সব কান্ট্রি মোটামুটি অনেক বেশি ফোকাসড। তো আমরা যত বেশি এই সাইড গুলোতে ফোকাস করতে পারবো, ইকো ফ্রেন্ডলি, সাস্টেনেবিলিটি, রিসাইকেল, তত বেশি হচ্ছে আমরা রেসপন্স পাবো। And that's all everyone. Thank you. And if you have any question, please ask me. আচ্ছা, আমার একটা প্রশ্ন আছে। প্রশ্নটা হচ্ছে, আমরা যদি কেউ ক্লাস মিস করি তাহলে কি আমরা রেকর্ডেড ক্লাস কোথাও পাবো? কাইন্ডলি একটু জানাবেন, জি, ধন্যবাদ। রেকর্ডেড ক্লাস পাবেন। কোর্স ফি কত, এইগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করা যাবে, বা কিভাবে কি হয়? আমরা শেষের দিকে এগুলো আলোচনা করব। আচ্ছা, আচ্ছা, এবারে আমাদের হচ্ছে নাইমুল ভাই কথা বলবে কমিউনিকেশন স্কিলের উপরে। তো নাইমুল ভাই কি আছেন? জি, আমি আছি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? সবাই শুনতে পাচ্ছেন?